2023년 7월 30일 97번째 바다 예배를 하나님께 올려드리도록 하겠습니다. Great is your faithfulness, O God. You wrestle with the sinner's heart. You lead us by still waters and to mercy, and nothing can keep us apart. So remember your people, remember your children, remember your promise, O God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me, for me. Great is your love and justice. Great is your love and justice, God. You use the weak to lead the strong. You lead us in the song of your salvation, and all your people sing along. So remember your people, remember your children, remember your promise, O God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me, for me. So remember your people, remember your children, remember your promise, O God. So remember your people, remember your children, remember your promise, O God. Your grace is enough, your grace is enough, your grace is enough for me. Your grace is enough, heaven reaching down to us. Your grace is enough for me.
never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want me. Draw me close to you. Never let me go. I'll lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire, no one else will do, 'cause nothing else can take your place, Lord. To feel the warmth of your embrace, help me find a way, bring me back to you. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want me. You're all I want. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want me. Oh, Jesus, you're all I want. Yes, Lord, you're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want it. You're all I want. Bless the Lord. You're all I ever needed. You're all I want. Help me know you want it.
오늘 하나님께서 우리에게 주시는 말씀은 느헤미야 1장 1절부터 4절 말씀입니다. 하갈의 아들 느헤미야의 말이라. 아닥사스다 왕 제20년 기슬르월에 내가 수상궁에 있는데 내 형제들 가운데 하나인 하나니가 두어 사람과 함께 유다에서 내게 이르렀기로 내가 그 사로잡힘을 면하고 남아있는 유다와 예루살렘 사람들의 형편을 물은즉 그들이 내게 이르되 사로잡힘을 면하고 남아있는 자들이 그 지방 거기에서 큰 환난을 당하고 능욕을 받으며 예루살렘 성은 허물어지고 성문들은 불탔다 하는지라. 내가 이 말을 듣고 앉아서 울고 수일 동안 슬퍼하며 하늘의 하나님 앞에 금식하며 기도하여. 할렐루야, 반갑습니다. 오늘 본문 1장에서 가장 많이 사용하는 단어는 이 기도와 간구입니다. 그럼 이 1장의 분위기는 감지되실 것입니다. 어떤 문제로 인해 이 느헤미야서에 나오는 사람이 하나님께 기도가 필요한 시점임을 알게 됩니다. 여러분의 삶의 분위기는 어떠십니까? 또 우리에게 늘 좋은 분위기만 유지되는 것은 아닙니다. 여러분은 그 분위기를 역전시키기 위해 그리고 다시 그 좋은 분위기를 유지하며 회복하기 위해 어떤 방법을 선택하십니까? 저는 오늘 본문의 주인공인 이 눈물의 기도를 했던 느헤미야가 우리들의 삶에 좋은 예로 비춰진다고 생각합니다. 주어진 상황 속에서 느헤미야가 어떻게 반응하고 있으며 어떤 결단을 내렸는지 생각해보며 우리도 느헤미야처럼 처해 있는 상황 속에서 우리가 해야 할 일들을 찾는 시간이 되기를 간절히 소망하겠습니다. 저는 본문을 읽으면서 이 3절과 4절을 보면서 계속적으로 제 자신을 돌아보게 되었습니다. 이 느헤미야가 예루살렘 성이 무너지고 불에 탔다는 충격적인 소식을 듣자 눈물부터 흘렸습니다. 그것도 잠깐이 아니라 수일 동안 기도의 자리에 나아가 금식하며 회개하였다라고 성경은 기록하고 있습니다. 느헤미야가 누구입니까? 그는 페르시아 왕의 술 맡은 간원장으로서 왕의 측근 중의 측근이었습니다. 당시 술 맡은 간원장은 왕을 독살할 수도 있는 자리였기 때문에 가장 신뢰할 수 있는 사람이 세워지는 것이 당연합니다. 이 느헤미야가 얼마나 정직하고 많은 사람들에게 신뢰를 받고 자신의 신념을 갖고 꿋꿋하게 살아나가는 사람이었는지를 우리가 짐작할 수 있는 대목입니다. 그러나 그가 조국의 위기 앞에서 자신의 정직함을 내세워 누군가를 원망하지 않았고 예루살렘 성이 무너진 것에 대한 자신의 책임을 통감하며 진실로 회개하는 장면들을 오늘 말씀을 통해 볼 수 있었습니다. 그렇다면 우리는 성경을 향하여 질문할 수 있어야 합니다. 느헤미야가 예루살렘 성이 무너진 것이 어떠한 책임이 있고 왜 이토록 회개하는 이유가 무엇일까? 이 느헤미야는 조국 이스라엘의 운명을 자신의 운명과 동일시했습니다. 나라에 대한 그의 주인의식은 이스라엘의 위기 앞에서 자신의 죄를 먼저 보도록 이끈 것입니다. 마치 아들이 이웃집에 돈을 훔쳤을 때 그 죄를 자신의 죄로 받아들인 부모가 먼저 회개하고 이웃집에 가서 용서를 구하는 것과 같은 태도가 아닐까 생각해 봅니다. 그렇게 회개한 느헤미야는 이 예루살렘의 회복을 자신의 비전으로 삼고 헌신과 기도를 드립니다. 자기 자신의 안일과 명예와 권세가 아니라 예루살렘의 회복이 느헤미야의 비전이 된 것입니다. 이 느헤미야의 남다른 영성과 이 탁월한 영적 스케일을 엿볼 수 있는 부분입니다. 그는 크고 위대하신 이스라엘의 하나님, 긍휼을 베푸시는 사랑의 하나님, 그리고 약속을 지키시는 신실한 하나님께 기도했습니다. 기도의 대상이 누구인지를, 그리고 그 기도의 대상이 어떠신 분인지를 정확히 알고 그분께 아뢰습니다. 이 4절에서부터 시작된 느헤미야의 회개 기도는 이처럼 예루살렘 성벽 재건이라는 비전의 기도로 이어졌고,
그 비전에 이루기 위해 자신이 미랄이 되겠다는 이 헌신의 기도로 맺어지고 있습니다. 회개의 기도가 비전의 기도가 되고 비전의 기도가 헌신의 기도로 맺어지는 이 느헤미야의 기도를 생각해 보십시오. 이 느헤미야는 끈질기게 기도하기 시작합니다. 4개월 동안 눈물로 금식하며 하나님께 기도하는 모습을 보입니다. 여기서 우리는 기도 응답에는 반드시 이 기다리는 시간이 필요하다는 것과 이 끈질기게 기도해야 한다는 사실을 다시금 확인해 볼 수 있습니다. 이 하나님을 우리 시간에 맞추려 하지 말고 하나님의 시간에 우리 자기 자신을 맞춰야 하는 것이죠. 그렇다면 이 느헤미야는 4개월 동안 어떠한 기도를 했을지 궁금합니다. 이 느헤미야의 기도를 통해 기도가 무엇이고 우리의 비전을 어떻게 기도로 이루어갈 수 있는지 이 본문을 통해서 살펴보도록 하겠습니다. 여러분은 세상을 살아가면서 가장 힘들어하는 일이 무엇이라고 생각합니까? 저는 사람의 마음을 움직이는 일이라고 생각합니다. 우리가 아무리 노력하고 피땀 흘려도 누군가의 마음을 움직이는 일은 결코 내 마음대로 할 수 없음을 우리가 삶을 살면서 알게 됩니다. 우리의 자녀가 또 우리가 뜻하는 대로 우리의 배우자가 또 우리의 공동체에 속한 분들의 마음을 움직이는 것이 결코 쉽지 않다라는 것이죠. 10길 물속은 알아도 1길 사람 속은 모른다라는 말을 우리가 잘 기억하고 있습니다. 이 사랑하는 사람의 마음, 배우자의 마음, 자녀의 마음을 움직일 수 없을 때 우리는 좌절하기도 하고 애통하기도 하고 절망하는 모습을 갖기도 합니다. 오늘 본문을 계속적으로 읽고 묵상하는데 이 느헤미야의 금식 기도는 이 왕의 마음이 움직이기를 원하는 마음을 좀 기도했던 것이 아닐까 생각해 보았습니다. 이 예루살렘 성을 재건하려면 이 페르시아 제국의 아닥사스다 왕의 마음을 움직여야 한다는 것과 그 일은 하나님만이 하실 수 있다는 것을 정확히 알고 있었습니다. 이 하나님의 시간을 기다리며 기도하는 느헤미야였지만 그는 성실한 신하로서 한 번도 왕 앞에서 금식하는 티를 내지 않고 자신의 일을 감당하며 살았습니다. 금식 기도한다고 자신의 삶 안에서 태만한 삶을 살지 않은 것입니다. 항상 밝고 성실하기만 했던 이 느헤미야에게 그의 얼굴에 비친 수심이 왕에게 긍휼의 마음을 갖게 했습니다. 느헤미야 2장을 보면 왕과 느헤미야의 대화가 이어지죠. 왕이 내게 이르시되 내가 병이 없거늘 어찌하여 얼굴에 수심이 있느냐 이는 필연 네 마음에 근심이 있음이로다 하더라. 그때 내가 크게 두려워하여라고 기록되어 있습니다. 2절에 보니까 느헤미야가 두려워했다라고 성경은 기록하고 있죠. 당시 근동 지역에서는 군주 앞에서 슬퍼하거나 이 우울한 모습을 보이는 사람은 이 불길한다는 이유로 이 사형을 당할 수도 있었기 때문에 이 두려워하였다고 기록된 것이라고 많은 성경 해석가들이 기록하고 있습니다. 그런데 중요한 것이 있습니다. 느헤미야는 두려움을 감정으로 끝내지 않고 기도하고 있었기에 하나님께서 왕의 마음을 움직여 주실 것을 믿으며 솔직하게 자신의 심정을 토로하는 장면을 그 다음 절에서부터 우리는 보게 됩니다. 왕께 대답하되 왕은 만세수를 하옵소서. 내 조상들의 묘실이 있는 성읍이 이제까지 황폐하고 성문이 불탔사오니 내가 어찌 얼굴에 수심이 없사오리이까 라고 대답을 합니다. 이 느헤미야의 대답에 왕은 뜻밖의 반응을 보입니다. 그리고 왕은 도와줄 수 있는 방법에 대해서 물어봅니다. 느헤미야는 이 대답 속에서 그의 삶이 어떠했는지를, 어떻게 살았는지를 보여줍니다. 그는 곧바로 입술을 열어 대답하지 않고 먼저 하나님을 바라보는 장면이 성경에 기록되어 있습니다. 2장 4절 말씀에 왕이 내게 이르시되 그러면 내가 무엇을 원하느냐 하시기로 내가 곧 하늘의 하나님께 묵도하고 라고 기록하고 있습니다. 하늘의 하나님께 묵도하고 라는 표현을 주목해 볼 필요가 있습니다. 문제 가운데 또 결정의 상황 가운데 먼저 하나님께 기도할 줄 알았던 느헤미야가 왕 앞에서 먼저 기도를 했다라는 것입니다. 그리고 결정적인 순간에 하나님을 의뢰하였음을 보아야 합니다.
느헤미야가 예루살렘 성벽을 재건할 수 있었던 결정적인 이유를 여기서 찾을 수 있습니다. 그는 특별히 금식 기도를 했지만 평소에도 기도가 습관이 되었던 사람입니다. 그래서 그는 그토록 중요한 순간에 왕 앞에서도 잠시 묵도할 수 있는 용기와 결정을 가지며 하나님께 의뢰하였습니다. 그리고 그 의뢰했던 그 기도는 왕의 마음을 움직일 수 있는 직접적인 믿음의 기도가 되었던 것입니다. 중요한 대답을 하기 전에 기도하였고 기도한 후에 일을 행하였습니다. 이 부분만 봐도 그는 분명 업무를 보며 기도했고 사람을 만날 때도 기도했을 것이며 큰 일을 이루기 위해 금식 기도를 했지만 사소한 일, 작은 일상의 일들도 기도로 행한 사람이었던 것 같습니다. 만약 그렇지 않았다면 왕이 던진 이 뜻밖의 물음의 앞에서 침착하게 잠시 묵도한 후에 라고 대답할 수 없었을 것입니다. 저는 본문을 묵상하면서 한 사람이 떠올랐습니다. 하나님의 임재 연습의 저자 로렌스 형제입니다. 그는 자신의 평범한 일상생활의 모습과 이 수행하는 모습을 통해 하나님과 어떻게 교제하고 어떻게 그분의 도우심을 힘입어 살 수 있는지를 보여주었습니다. 수도원의 부엌에서 청소하고 밥하는 일을 섬기는 평신도였지만 늘 하나님의 임재를 체험하고 하나님의 기적을 보았으며 하나님의 은혜를 전달하는 지혜로운 삶을 살았습니다. 이를 궁금히 여긴 한 방문자가 이 로렌스의 형제에게 물었습니다. 당신은 매일 부엌에서 청소하고 설거지하고 음식 만드는 일만 하는데 그것 때문에 불평한 일은 없습니까? 라고 질문했을 때 이 로렌스 형제는 이렇게 대답했습니다. 저는 불평할 시간이 없습니다. 음식을 만들면서 이렇게 기도합니다. 이 음식을 먹는 자들에게 하나님의 평강으로 채우소서. 청소할 때는 하나님의 아름다운 동산을 더욱 아름답게 하소서라고 기도합니다. 그리고 저는 프라이팬에 조리하는 작은 계란 하나라도 하나님을 사랑하는 마음으로 뒤집습니다. 그 일도 끝나고 할 일이 없으면 하나님을 경배합니다. 그래서 저는 하나님께 기도하는 시간 외에는 남는 시간이 없습니다. 이 로렌스 형제의 대답에서 평소 어떻게 하나님을 의뢰하고 또 그분의 도우심을 받으며 살 수 있는지 알게 됩니다. 그렇습니다. 이 느헤미야는 이 로렌스 형제의 일상처럼 큰 일이든 작은 일이든 기도로 하나님과 동행하는 사람이었습니다. 그래서 그는 가장 중요한 순간에 당황하지 않고 하나님의 도우심을 의뢰하였으며 그 결과 조국을 향한 비전의 첫 발을 내디딜 수 있었습니다. 느헤미야가 왕에게 고국으로 돌아갈 수 있느냐고 돌아갈 수 있냐고 부탁하는 내용은 엄청난 일이었습니다. 왜냐하면 그 왕은 이스라엘 백성들이 바벨론의 포로 생활을 하다 돌아가서 이 성벽 재건 공사를 할 때에 이 성벽이 재건되면 이스라엘 백성들이 세금도 바치지 않고 말썽을 일으킬 것이라는 주변 사람들의 이야기를 듣고 유대인들에게 성벽을 쌓는 일을 중단하라고 명령을 내린 터였기 때문입니다. 이 그런 조서를 내린 상황에서 누군가 다시 예루살렘의 재건을 이야기한다면 어떻게 보면 왕의 권위에 대한 도전이 될 수 있고 이미 결정한 왕의 체면이 구겨질 수도 있는 상황이기 때문인 것입니다. 그런데 왕은 느헤미야의 대답에 생각 못한 대답을 합니다. 6절 말씀에 보니까 그럼 네가 언제까지 가서 그 일을 마치고 돌아오겠느냐? 그리고 필요한 물자까지 공급해 주겠다고 성경은 이야기하고 있습니다. 누가 왕의 마음을 이렇게 바꿔놓은 것일까요? 바로 언약을 지키시는 신실하신 하나님께서 왕의 마음을 움직이신 것이죠. 우리에게 보이는 큰 상황을 놓고 기도할 때가 있습니다. 하지만 우리는 불가능을 가능케 하시는 하나님을 신뢰하기보다 기도는 내가 종교를 갖고 있으니까 내가 기도교인이기 때문에 형식적으로 기도할 뿐이지 내 경험과 내 뜻과 내 능력을 의지하며 살아갈 때가 더 많이 있습니다. 그런데 우리가 기억해야 할 것이 있습니다. 우리가 알고 있는 하나님은 어떠한 분이십니까? 홍해를 가르신 분이며 불가능을 가능케 하신 살아계신
하나님입니다. 느헤미야의 기도는 왕이 내렸던 칙령 그리고 상황들에 얽매이지 않고 선하게 그 기도의 응답들로 인도하신 것임을 우리는 기억해야 합니다. 우리 그 하나님을 신뢰하며 기도하는 삶이 지금 우리에게 필요합니다. 얼마 전에 필리핀에서의 소식을 듣고 함께 기도해 왔던 저로서는 너무나 기뻤습니다. 국립해양대학교 졸업식 행사에 개신교 목사님이 신실하신 하나님의 이름으로 그들을 축복할 수 있는 자리에 초대받을 수 있었던 것은 이 선교사님의 헌신과 또 많은 선박에서 그리고 지금 이 자리에서 함께 예배드리며 바다를 통해 하나님의 역사와 하나님의 이야기를 보기 위해 애쓰며 기도하는 이 바다의 예배 동역자들의 기도가 아니었을까라는 마음이 들었습니다. 지금 우리가 해야 할 일이 무엇일까요? 느헤미야와 같이 성실과 정직으로 살되 하나님께 그 모든 것을 맡기며 기도하는 삶이 필요하다라는 것입니다. 기도를 통해 가정과 여러분이 서 있는 자리 그리고 세상을 향한 비전을 이루어 가야 합니다. 그러나 아닥사스다 왕은 절대로 예루살렘 성벽의 재건을 허락한 사람이 아니었다라는 것을 기억할 수 있어야 합니다. 느헤미야는 왕의 마음을 바꾸고자 금식하며 기도했고 한마디 말이라도 하나님께 기도한 후에 대답했다라는 것. 그래서 우리는 기도해야 합니다. 오늘 말씀의 제목을 기억하십니까? 지금이 우리가 기도해야 할 때입니다. 제가 좋아하는 말씀 한 구절을 소개하고 말씀을 마칠까 합니다. 이 느헤미야서와 함께 읽어야 할 이 에스라 7장 10절에 있는 말씀입니다. 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하며 율례와 규례를 이스라엘에게 가르치기로 결심하였더라. 언제 에스라가 이 여호와의 율법을 연구했을까요? 언제 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하였을까요? 언제 에스라가 여호와의 율법을 연구하여 준행하여 율례와 규례를 이스라엘에게로 가르치기로 결심했을까요? 에스라가 예루살렘에 도착해서 무너진 이스라엘 백성들을 보고 여호와의 율법을 가르쳐야겠다라고 결심을 할 수도 있습니다. 하지만 에스라가 이 여호와의 율법을 연구하고 준행한 것은 예루살렘에 도착한 이후에 시작된 것이 아니라 나라를 잃고 바벨론에 있을 때부터 하던 일이었다라는 것입니다. 가장 어려운 시기에 자신들을 돌아보고 무엇 때문에 하나님의 약속의 땅으로부터 쫓겨나가게 되었는지 보면서 여호와께서 주신 율법을 연구하고 율법을 준행하였다는 사실을 우리는 오늘 기억해야 합니다. 지금 여러분의 삶과 주위를 돌아보십시오. 여러분의 일이 아니라고 그냥 지켜보고 격려로 끝나야 할 상황이 아닙니다. 지금이 바로 느헤미야의 심정을 갖고 함께 기도해야 할 때입니다. 무뎌진 신앙 속에서 형식적인 기도가 아니라 이 느헤미야가 이스라엘의 재건을 위해 목숨을 걸었던 남의 일 아닌 나의 일처럼 했던 이 회개의 기도가 또 비전의 기도가 헌신의 기도가 우리에게도 필요합니다. 우리의 기도를 통해서 우리를 살리고 우리의 가정을 살리고 우리의 선박을 또 우리의 교회를 살리는 기도가 되시기를 간절히 바라겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님, 우리가 기도했던 것처럼 하나님 우리의 삶을 통해서 우리의 기도를 통해서 하나님께서 말씀하시는 땅을 하나님께서 말씀하시는 자리를 살리는 귀한 그리스도인이 될 수 있도록 귀한 예배자가 될 수 있도록 주님 함께하여 주시옵소서. 그렇게 하실 주님을 기대하며 감사드리며 예수님의 이름으로 기도드렸습니다. 아멘. 이 시간에는 선박과 선원의 안전을 위해서 그리고 바다의 배의 더욱더 은혜로운 성장을 위해서 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 먼저 우리 전 선원의 선박의 하모니를 위해서는 우리 선박 선교사들이 더욱더 헌신하는 자들이 되도록 위해서 기도하겠고, 그리고 항해의 안전을 위해서 그리고 선박 간 충돌 사고 발생하지 않도록 작업을 하기 전에 위험성 평가 및 툴박스 미팅을 통해서 철저히 안전한 작업을 위해서 그리고 바다의 배가 더욱더 은혜로운 성장을 할 수 있도록 기도하겠습니다. 우리 바다의 배에 많은 선박과 선원들이 참여하고 또 말씀을 준비하고 또
전하는 자들이 성령 충만한 가운데 예배를 드릴 수 있도록, 그리고 이 유튜브를 통해서 많은 선원들이 그 유튜브를 잘 활용할 수 있도록, 그리고 우리 바다예배에 헌신한 자들이 기쁜 마음과 사명감을 가지고 헌신하도록 기도하겠습니다. 다 같이 기도하겠습니다. 아버지, 시간에 와서 우리가 필요한 우리 인생에 선장되시는 사랑이 풍성하신 하나님 아버지, 지금까지 우리를 이 자리까지 인도하신 하나님의 은혜를 진심으로 감사드리며 찬양을 드립니다. 주님께서 우리에게 해상선교에 대한 사명을 주시고 승선전에 학원 사역자들을 통해서 신앙훈련을 받고 성령의 전신갑주를 입혀주셔서 선박에서 영적인 승리를 할 수 있도록 도와주심을 믿고 감사드립니다. 우리가 기도한 대로 선박에 승선한 선원들이 주님의 보호하심으로 많은 위험 요소로부터 안전한 항해를 하게 도와주시고 선박에서 여러 가지 위험한 작업을 하는 가운데서도 안전하게 작업을 수행할 수 있도록 주께서 지켜주실 줄로 믿습니다. 주님께서 선박 선교사로 보내주신 그곳에서 한 알의 밀알이 땅에 떨어져 썩을 때에 비로소 많은 열매를 맺을 수 있는 것처럼 저들도 자신을 주님께 온전히 산제물로 드려서 많은 열매를 맺게 도와주시옵소서. 또한 선박의 화합을 위해서 주님께서 저들이 화평케 하라는 주님의 명령을 순종함으로 주님의 향기를 온 선박에 풍기게 도와주시옵소서. 남들이 싫어하는 일들도 먼저 솔선수범하는 자세로 일을 수행하며 삶으로 전도하는 자들이 되게 도와주시옵소서. 육상에 있는 자들이 바다 예배를 통해서 선박 선교사를 위한 기도가 끊이지 않고 있음을 기억하고 힘든 일로 잘 인내하며 견디게 도와주시기를 원합니다. 해상과 육상에 있는 저희들이 비록 물리적인 거리가 있지만은 성령님 안에서 한 마음 한 뜻이 되어 교통하게 도와주시고 바다 예배를 통하여 주님의 임재를 체험하고 찬양으로 감사드리고 선포되는 말씀으로 은혜 받고 중보 기도를 통해서 매일 성령 안에서 교제함으로써 위로와 힘을 얻도록 도와주시옵소서. 그러기 위해서는 바다 예배를 인도하는 찬양팀과 말씀을 전하시는 자들이 성령 충만한 가운데 예배를 드리고 진심으로 마음을 다하는 중보 기도를 드리게 도와주시옵소서. 그래서 바다 예배가 더욱더 많은 선원들에게 알려져 바다 예배에 참여하는 자들이 많아지게 도와주시옵소서. 한번 정철호 선교사님과 이정환 장로님의 미얀마와 인도네시아 해양대학 비전 트립을 통해서 우리에게 보여주신 그 비전을 품고 더욱더 많은 선원들에게 바다 예배를 통하여서 복음이 효과적으로 전파되고 하나님의 나라가 확장되는 통로가 되게 하여 주시고 이 바다 예배가 하나님의 큰 은혜를 나누는 공간이 되게 도와주시옵소서. 우리의 기도를 들으시며 응답하시는 예수님 이름으로 간절히 기도드립니다. 아멘. 이제는 우리를 죄악 가운데 구원해 주신 고마우신 예수 그리스도의 은혜와 하나님 아버지의 사랑하심과 지금도 동행하시는 성령 하나님의 교통하심이 다시 한번 주 뜻 안에서
기도하며 애쓰며 살아가기를 소망하는 우리 바다의 모든 예배자들과 또 그들의 가정과 발걸음 위에 이제로부터 영원까지 함께 하옵시기를 간절히 축원하옵나이다. 아멘. 바다 알림 시간입니다. 바다 예배 참여해주신 모든 분께 감사드립니다. 다음 주 말씀은 정민혁 간사님께서 전해주십니다. 8월 설교 순서는 첫 주 정민혁 간사님, 두 번째 주 박노윤 선교사님, 세 번째 주 김영삼 목사님, 넷째 주 한종길 교수님 순입니다. 7월 중보기도는 박동현님께서 잘 인도해 주셨습니다. 감사드립니다. 8월 중보기도는 김동훈 형제님께서 인도해 주시겠습니다. 이번 한 주도 중보기도 제목을 가지고 다 함께 하나님께 간구했으면 좋겠습니다. 본선의 기도 제목을 유튜브 댓글이나 바다예배 참여를 통해 보내주시면 한 주간 바다예배 위원들이 중보 기도하도록 하겠습니다. 본선에서 영상을 모집합니다. 본선에서 예배 중 찬양 영상과 선박교회 지체들의 영상을 보내주시면 바다예배 순서지에 활용하도록 하겠습니다. 감사합니다. 나머지 내용은 전과 동일하고 바다 예배 알림이나 주보를 참조해 주시면 감사하겠습니다. 감사합니다. 이상으로 바다 예배를 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.